السلام علیکم بینندگان گرامی. پخش مستقیم را از جریان آغاز واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی که در قصر ملت جریان می‌گیرد آغاز می‌نماییم. جمهوری تاجیکستان دوام سالهای صاحب استقلالی با عملی نمودن سیاست دوربینانه تحت شعار درهای گشاد مناسبت‌های متقابلا سودمند را با کشورهای خارجی دور و نزدیک در دایره احترام طرفین به راه مانده با هدف‌های پیگیرانه سیاست خارجیش را پیش می‌برد. در این زمینه به راه ماندن همکاری‌ها با کشورهای منطقه از جمله آسیای مرکزی در اولویت قرار داشته، این همکاری‌ها سال تا سال با قبول سازشنامه و برنامه و استراتژی‌ها تحکیم بخشیده می‌شود. امروز شهر دوشنبه پایتخت عزیز تاجیکستان صاحب استقلال در مرکز توجه رسانه‌های خبری جهان قرار دارد، زیرا میزبان برگزاری دو سمیت سطح بلند است، یعنی واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و دیگری جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارال. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем прямую трансляцию с пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая с минуты на минуту начнется в невероятно красивом и величественном Дворце нации. В эти дни все внимание зарубежных средств массовой информации приковано к столице Таджикистана, городу Душанбе, где 14-15 сентября текущего года под председательством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоится пятая юбилейная консультативная встреча глав государств Центральной Азии и очередное заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Прямая трансляция саммита высокого уровня юбилейной пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии осуществляется по всем государственным телевизионным и радиоканалам Республики Таджикистан. В работе саммита примут участие президенты Азербайджанской республики, Республики Казахстан, Кыргызской республики, Туркменистана и Республики Узбекистан. در واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی که این لحظه ها آغاز می‌گردد، مجموعه مسائل مهم مربوط به دورنمای تحکیم همکاری سودمند گوناگون ساحه بین دولت‌های آسیای مرکزی بررسی گردیده. در انجام نشست سندهای همکاری به امضا می‌رسند. پایداری مکالمه با اعتماد و رشد من بعده مناسبت‌ها بین دولت‌های آسیای مرکزی در همه سمت‌ها یکی از اولویت در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان میباشد. واخوری‌های سطح عالی در دوشنبه به تحکیم روند رشد همکاری منطقوی و پایداری بعدی امنیت و ثبات در منطقه مساعدت می‌کند. جهت انعکاس جریان برگزاری واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارال، خبرنگاران داخلی و خارجی از سوی دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان ثبت نام گردیدند. Саммит освещают более 500 представителей средств массовой информации из самых влиятельных мировых телевизионных и радиоканалов, информационных агентств и периодической печати. В пресс-центре, расположенном в Национальной библиотеке Таджикистана, установлены мониторы, компьютеры для подготовки новостных материалов, обеспечен высокоскоростной интернет, международная мобильная связь. Для журналистов созданы все необходимые условия для широкого освещения пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Посредством прямой трансляции представители средств массовой информации имеют доступ к информации о ходе саммита. پس از چند لحظه تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار می‌گردد. سمیت تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اشتراک پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جمال توکایف، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر جعفرов، ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدov و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف، اینچنین به حیث مهمان فخری پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف برگزار می‌گردد. از نتیجه واخوری پنجم مشورتی قبول یکچند سندهای مهم در نظر است که اساسی ترین آن اظهارات مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی خواهد بود.
Уважаемые телезрители, остались считанные минуты до начала 5-й юбилейной консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая пройдет под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Юбилейный саммит состоится в Касре Милад, во Дворце нации. Это крупный дворец в центре столицы Таджикистана, в Душанбе. Главная и основная резиденция президента Республики Таджикистан. Работа этого саммита высокого уровня освещается в режиме прямой трансляции по всем телевизионным и радиоканалам Республики Таджикистан. Для участия в работе 5-й юбилейной консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Душанбе прибыли президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и почетный гость президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ожидается, что по итогам 5-й юбилейной консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет совместное заявление глав государств Центральной Азии. Также ожидается, что главы государств посетят концерт Шоми Дусти, вечер дружбы и выставку Экспо Центральная Азия-2023. جمهوری تاجیکستان با مقصدی در سطح بلند برگزار نمودن واخوری پنجمین مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فاند بین المللی نجات ارل آمادگی جدی دیده است. در حاشیه این دو چرابینی سطح بلند واخوری پنجمین مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فاند بین المللی نجات ارل در دوشنبه با اشتراک هیئت‌ها و نمایندگان دولت‌های آسیای مرکزی چرابینی‌های گوناگون کناری از قبیل فروم اقتصادی دولت‌های آسیای مرکزی، اقتصادی رقمی، سودای رقمی و اینوواسیا، فروم دوم رکتوران دولت‌های آسیای مرکزی، جلسه نخستین وزیران نقلیات دولت‌های آسیای مرکزی، مکالمه زنان آسیای مرکزی نائل شدن به برابری گندری در زمینه مطابق شوی به تغییریابی اقلیم در آسیای مرکزی، فروم عالمان آسیای مرکزی، فروم راهبران مقامات وکالتدار کار با جوانان آسیای مرکزی، فروم ولنتیران آسیای مرکزی، فروم تشکیلات جمعیتی کار با جوانان آسیای مرکزی، فروم صاحبکاران جوان آسیای مرکزی برگزار می‌گردند. اینچنین در دایره این چهاربینی‌ها نمایش فستیوال بازی‌های ملی ورزشی و دستاوردهای ورزشکاران و نمایشگاه طعام‌های ملی تشکیل می‌شود. Уважаемые телезрители, на экране мы видим, как к Дворцу нации подъезжает кортеж с президентом Азербайджанской республики, уважаемым Ильхомом Алиевым, прибывшего в Таджикистан в качестве почетного гостя для участия в саммите высокого уровня. بینندگان گرامی، این لحظه ها کاروان ماشین های پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف به قصر ملت مکان برگزاری این چهاربینی سطح بلند نزدیک می شود. در قصر ملت مکان برگزاری این چهاربینی سطح بلند پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان استقبال می‌گیرند. 14 сентября в городской резиденции правительства Республики Таджикистан основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Азербайджанской Республики, уважаемым Ильхамом Алиевым, который принимает участие в 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве почетного гостя. В ходе встречи был обсужден комплекс вопросов двустороннего сотрудничества Таджикистана и Азербайджана. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокопоставленного гостя в Таджикистане и выразил уверенность, что участие главы Азербайджанской Республики в работе мероприятия глав государств Центральной Азии станет фактором развития отношений между двумя странами. В ходе встречи стороны сфокусировали внимание на вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Азербайджана в Таджикистан в мае текущего года, укрепление связей в приоритетных областях, в том числе торгово-экономических, культурно-гуманитарных и других взаимовыгодных сферах. В
ходе встречи также были обсуждены отдельные вопросы региональной и международной повестки дня. بینندگان گرامی، طوری ما در کادر می‌بینیم کاروان ماشین‌های پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم صادر ژاپاروف نزدیک شدند. در قصر ملت که مکان برگزاری این چهاربینی مقرر شده است، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صادر ژاپاروف را پیشوای ملت محترم эмомали رحمان استقبال گرفتند. 14 сентября в городской резиденции правительства Республики Таджикистан, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый эмомали Рахмон, встретился с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Сейчас мы видим, как в Касре Милат к Дворцу нации подъехал кортеж с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшего в Таджикистан для участия в 5-й юбилейной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم эмомали رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف را صمیمانه استقبال می‌گیرند. یادآور می‌شویم که پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف جهت اشتراک در واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارال جهت اشتراک تشریف آوردند. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان هفتم ژانویه سال 1993 برقرار شدند. تاجیکستان و قزاقستان همسایگان نیک و شریکان استراتژیکی می‌باشند. مردمان دو کشورها روابط برادرانه که بر عنعنه‌ها و ارزش‌های مشترک اساس یافته‌اند می‌پیوندند. خصوصاً خاص مناسبت‌های معاصر تاجیکستان و قزاقستان سطح بلند اعتماد متقابل، یکسانی یا نزدیکی موقع‌ها در مورد اکثر مسائل‌های مبرم بین‌المللی و منطقوی می‌باشد. В эти минуты к Касре Милат, к Дворцу нации, подъехал кортеж с президентом Туркменистана, уважаемым Сердаром Бердымухамедовым, прибывшего в Таджикистан для участия в 5-й юбилейной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. بینندگان گرامی، پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدov که جهت اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارال به جمهوری تاجیکستان تشریف آورده است، وارد قصر ملت شد. در قصر ملت این لحظه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم эмомали رحمان، پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدov را
استقبال میگیرند. Сегодня, 14 сентября, в городской резиденции правительства Республики Таджикистан основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Туркменистана, уважаемым Сердаром Бердымухамедовым, который прибыл в Таджикистан для участия в 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии и заседаний Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. В ходе встречи был обсужден комплекс вопросов сотрудничества Таджикистана и Туркменистана и повестки дня заседаний глав государств Центральной Азии, которые пройдут 14-15 сентября в городе Душанбе. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал президента Туркменистана в Таджикистане и выразил уверенность, что результаты предстоящих встреч станут фактором укрепления внутрирегионального сотрудничества. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая увеличение объема товарооборота и культурно-гуманитарных связей. Для развития торгово-экономических связей было признано необходимым активизировать деятельность межправительственной комиссии Таджикистана и Туркменистана. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим интерес. اینک کاروان‌های ماشین‌های پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف نیز به قصر ملت نزدیک می‌شوند. یادآور می‌شویم که امروز در بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف که جهت اشتراک در واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارال به تاجیکستان تشریف آوردند ملاقات کردند. در رفت واخوری جنبه‌های مبرم همکاری جانب‌ها در دایره شریکی استراتژی و همپیمانی دو کشور، اینچنین مسائلی که به روزنامه چهاربینی‌های سطح بلند در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه وارد گردیدند مورد بررسی قرار داده شد. سرور دولت با قناعتمندی تاکید داشتند که مناسبت‌های بین کشورهای ما در همه سطح‌ها رشد دارد و اظهار اطمینان کردند که نتیجه‌های واخوری‌های در پیش ایستاده با انکشاف من بعدی آنها مساعدتی مؤثر خواهند کرد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل‌های تحکیم همکاری‌های کشورها را در ساحه‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و دیگر بخش‌های اولویت‌ناک محاکمه نمودند. Вот мы видим, как к Дворцу нации подъехал кортеж с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым, прибывшего в Таджикистан для участия в 5-й юбилейной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان 22 اکتبر سال 1992 برقرار شدند. جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت موقع جغرافی و گیاه سیاسی، دورنمای رشد اقتصادی، اینچنین پیوندهای چندین عصره مشترک و رابطه‌های تاریخی مردمان دو کشور همسایه با توسعه و تحکیم بیشتر همکاری متقابلا سودمند با جمهوری ازبکستان توجه اولین درجه دارد. تماس‌های سیاسی در سطح‌های عالی و بلند منتظم صورت می‌گیرند. پرزیدنت های دو کشور بارها با کشورهای همدیگر سفرهای رسمی و کاری انجام دادند. قابل به ذکر است که تماس های منتظم در سطح راهبران دو دولت و همکاری های فعال سیاسی به تعمیق روابط بین دو کشور سهم نظر است می‌گذارند. اینک پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف وارد قصر ملت گردیدند و مهمانی عالی‌قدر را پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صمیمانه استقبال گرفتند. Президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, с искренностью и теплотой встретил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Республика Таджикистан с учетом географического и геополитического расположения, перспектив экономического развития, а также общности корней и исторически сложившихся связей между народами двух соседних стран уделяет первостепенное внимание дальнейшему развитию и углублению взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Узбекистан. На регулярной основе осуществляются политические контакты на высшем и высоком уровнях. Президенты двух стран неоднократно обменивались официальными и рабочими визитами.
9-10 марта 2018 года состоялся первый государственный визит президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирзиёева, в Республику Таджикистан, в ходе которого были сняты практически все нерешенные вопросы двусторонних отношений. 17-18 августа 2018 года состоялся ответный государственный визит президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Республику Узбекистан, который закрепил договоренности, достигнутые ранее. вохӯрии сарони давлатҳои осиёи марказӣ дар қасри миллат ҷараён дорад ва тавре ки дар оғоз иброз доштем, давоми 2 рӯз ҷаласаҳои канории ин саммит баргузор гардиданд. Аз ҷумла ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии давлатҳои осиёи марказӣ ки санаи 13 сентябр дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, роҳбарони мақомоти корҳои хориҷӣ лоиҳаи рӯзнома ва номгӯи ниҳоии ҳуҷҷатҳои вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои осиёи марказиро баррасӣ ва ҳамоҳанг намуданд. ҷониби Тоҷикистон омодагии кишварҳои минтақаро ба ҳамкории ошкоро ва густарда ба манфиати таъмини сулҳу субот ва амният дар осиёи марказӣ таъкид кард. бо қаноатмандӣ зикр гардид ки давлатҳои минтақа ҳамеша хоҳиши муштарак ҷиҳати густариш ва таҳкими минбаъдаи муносибатҳо дар тамоми соҳаҳоро доранд. ташаббусҳои муштаракро дар ҳалли мушкилоти мавҷуда пеш мебаранд, инчунин барои муқобила бо чолишҳо ва таҳдидҳо саъй мекунанд. вазирон якдилона бар ин назар буданд ки ҳамкории доимӣ ва манфиатдор дар доираи васеъи масъалаҳои мубрами рӯз кафили расидан ба ҳадафҳои дарозмуддати рушди муштараки кишварҳои бародарии осиёи марказӣ мебошанд. Политика открытых дверей – основа внешней политики Таджикистана. В этом контексте установление сотрудничества со странами региона, включая Центральную Азию, является одним из важных приоритетов. И это сотрудничество укрепляется из года в год принятием соглашений, программ и стратегий. Душанбинские встречи на высшем уровне будут способствовать укреплению процесса развития регионального сотрудничества, дальнейшего упрочения безопасности и стабильности в регионе. Республика Таджикистан основательно и всесторонне подготовилась для проведения саммитов на высоком организационном уровне и встреч лидеров стран Центральной Азии. Ожидается, что по итогам 5-й юбилейной консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет совместное заявление глав государств Центральной Азии. ҳамчунин дар доираи ин саммит нахустин нишасти вазирони нақлиёти давлатҳои осиёи марказӣ баргузор гардид. нишасти вазирони нақлиёти давлатҳои осиёи марказӣ таҳти раёсати ҷониби Тоҷикистон баргузор гардид. нишасти нахустини вазирони нақлиёти давлатҳои осиёи марказӣ барои муҳокимаи масъалаҳои марбут ба нақлиёт, логистика ва ҳамоҳангсозии минбаъдаи он фазои муносиб фароҳам меорад. дар нишасти нахустини вазирони нақлиёти давлатҳои осиёи марказӣ созишнома оид ба таҳкими муносибатҳои нақлиёти рӯизаминӣ дар осиёи марказӣ муҳокима гардида дар доираи мулоқоти сарони давлатҳои осиёи марказӣ ба имзо расонида мешавад. ҳадафи имзои санади мазкур таҳкими ҳамкории устувор дар минтақаи осиёи марказӣ дар соҳаи нақлиёт ва логистика мебошад. ин лаҳзаҳо расмгирии якҷояи сарони давлатҳо дар экран мо мебинем. Уважаемые телезрители, как мы видим на экранах, совместное фотографирование глав государств. В рамках саммитов в Душанбе проводятся ряд мероприятий с участием всех государств Центральной Азии, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества стран, регионов, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отметим, что в рамках встречи с 13 по 14 сентября в Душанбе проходит ряд мероприятий с участием представителей всех государств Центральной Азии, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества стран региона в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. инак сарони давлатҳои осиёи марказӣ ҷиҳати иштирок дар вохӯрии панҷуми ҷашнии машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ вориди толори асосии баргузории ин чорабинӣ
گردیدند. پایداری مکالمه با اعتماد و رشد منبعده مناسبت‌ها بین دولت‌های آسیای مرکزی در همه سمت‌ها یکی از اولویت در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان میباشد. محترم سران دولت‌ها، محترم اعضایان هیئت‌ها، محترم اشتراکداران ملاقات، دوستان گرامی. تشریف شما را به سرزمین تاجستان صمیمانه خیرآمدید میگویم. باعث سرفرازی است که ما ملاقات پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی را پذیرایی می‌نماییم. Уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации, уважаемые участники встречи, дорогие друзья, сердечно приветствуем вас на торжественной земле. Для нас большая честь принимать пятую юбилейную консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Поддерживая доверительного диалога и дальнейшее развитие отношений между странами нашего региона является безусловным приоритетом Таджикистана. Сегодня мы можем констатировать, что государства Центральной Азии выстроили устойчивую позитивную динамику взаимодействия политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Мы выступаем за схожими или близкими позициями в рамках многосторонних структур. Доброй традицией стала взаимная поддержка кандидатур и инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. Нашей основной задачей на предстоящую перспективу должна оставаться всемирное содействие поступательному процессу развития регионального сотрудничества на основе исторически сложившихся дружественных, добрососедских и равноправных отношений. Именно в равноправии вместе с взаимной поддержкой заложен секрет успеха механизма консультативных встреч глав государств Центральной Азии. В рамках нынешней консультативной встречи одновременно проходит 16 параллельных мероприятий. Они охватывают различные направления регионального сотрудничества. В этот процесс вовлечены все, кому дороги наши общие ценности, от представителей академических, бизнес и деловых кругов до женских, волонтерских, художественных, спортивных и молодежных организаций. Мы рады, что в эти дни наша столица стала центром высокой деловой и гуманитарной активности региона. Уважаемые коллеги, позвольте представить для рассмотрения повестку дня консультативной встречи и регламент нашей работы. Во-первых, нам предстоит обсудить состояние и дальнейшее развитие нашего пятистороннего сотрудничества в целях укрепления политического взаимодействия, обеспечения устойчивого экономического роста, углубления гуманитарных связей и совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности. Во-вторых, предлагается обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. И в-третьих, необходимо определиться с проведением очередной 6-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии в 2024 году. Предлагаю следующий регламент нашей работы. Хотел бы предложить выступить сначала главам государств Центральной Азии. В работе нашего саммита в качестве почетного гостя принимает участие президента Азербайджанской республики, уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев. Приветствую вас. Полагаю, не будет возражений, если мы попросим Ильхама Гейдаровича взять слово вслед за главами государств региона. Мы также пригласили делегацию ООН во главе с специальным представителем генерального секретаря, руководителем регионального центра по превентивной дипломатии в Центральной Азии господином Кахой Имнадзе и директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения господином Хансом
Клюге. Время для вступления глав государств предлагаю определить в пределах 10 минут. По завершении наших выступлений будет представлено видеообращение генерального секретаря ООН господина Антонио Гутерриша. В рамках саммита будет организована церемония подписания двух документов, а именно соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии и соглашение об общих направлениях молодежной политики в Центральной Азии. Эти документы подпишут главы соответствующих министерств и ведомств. Итоговый документ саммита, совместное заявление глав государств Центральной Азии предлагаю закрепить нашими подписями в этом зале. По завершении встречи по согласованию сторон состоится торжественная церемония вручения почетного знака глав государств Центральной Азии национальному лидеру Туркменистана, туркменского народа, председателю Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемому Гурбангулы Великулевичу Бердимухамедову, приглашенный на наш саммит в качестве почетного гостя. Будут ли мнения по предложенным повестке и регламенту? Если нет, то утверждается. Позвольте мне, как главе принимающего государства, выступить первым. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня мы встречаемся в этом формате в 5-й раз. Прошедший период для нашей страны и народов стал временем динамичного развития, взаимной торговли, расширения инвестиционного сотрудничества, укрепления транспортной взаимосвязанности. Нашими общими усилиями Центральная Азия последовательно и уверенно превращается в пространство взаимовыгодного сотрудничества. И самое главное, наши народы пожинают плоды этих усилий. Основу наших консультативных встреч составляет доверительное, открытое и конструктивное обсуждение, а также согласованное решение общих проблем региона. Даже пандемия COVID-19 не смогла заморозить политический диалог и динамику торгово-экономического сотрудничества. Наоборот, мир увидел примеры высочайшего уровня солидарности и взаимной помощи между странами Центральной Азии в этот непростой период. За 5 прошедших лет государства региона предложили мировому сообществу десятки инициатив, направленных на поддержание мира и обеспечение устойчивого развития. Все это свидетельство необратимости процесса превращения Центральной Азии в стабильный, экономически развитый и в обозримой перспективе весьма процветающий регион. Убежден, что сегодняшняя юбилейная консультативная встреча станет очередным подтверждением нашей твердой политической воли всесторонне укреплять межгосударственное сотрудничество в интересах наших братских народов. Как вы знаете, Таджикистан выступил с предложением о проведении при поддержке стран региона целой серии сопутствующих мероприятий в преддверии и в рамках консультативной встречи. Достаточно отметить, что в ходе подготовки нашей встречи было проведено около 50 мероприятий, начиная от экспертного уровня и заканчивая руководителем министерств и ведомств. Их главная цель – установление в Центральной Азии качественно новой атмосферы доверия, дружбы и сотрудничества. Мы искренне признательны вам за поддержку наших усилий. Уважаемые коллеги, Центральная Азия сегодня превращается в один из важнейших геополитических центров современного мира и уникальных географических узлов. Не случайно, что в рамках Шанхайской организации сотрудничества главы государств этой трансрегиональной организации уже который год подтверждают императив о том, что Центральная Азия является ядром ШОС. Сегодня принимаемом по итогам саммита совместном заявлении мы, лидеры региона, вновь подтвердим нашу принципиальную позицию о том, что ООН
должна оставаться универсальной организацией глобального охвата. Обладая общепризнанной легитимностью, он играет центральную роль в сохранении мира и безопасности на планете. В последние годы мы отмечаем повышенный интерес к нашему региону со стороны ведущих мировых и региональных держав. Созданные свыше 10 форматов Центральная Азия плюс подтверждают эту реальность. В этих условиях нам важно показать единство Центральной Азии и предпринимать более активные шаги на пути к интеграции внутри региона. В наших интересах в полной мере и на всех направлениях раскрыть наш общий региональный потенциал и превратить плюс в конкретные проекты во всех областях сотрудничества. В этой связи считаем необходимым поручить правительствам наших стран разработать в соответствии с региональной и страновой спецификой конкретные предложения для совместного развития Центральной Азии и в рамках существующих механизмов предложить их нашим внешним партнерам. Уважаемые коллеги, с учетом кризиса в системе международной безопасности и роста конфликтного потенциала, вопрос обеспечения региональной стабильности остается в центре нашего постоянного внимания. Не снижается угрозы международного терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, трансграничной организованной и киберпреступности. Нашу особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане. В этой соседней стране с каждым днем все больше обостряется гуманитарный кризис. Нам близки и понятны боль и страдания братского афганского народа. Таджикистан будет и далее предоставлять свою приграничную инфраструктуру и логистические возможности для доставки адресной помощи народу Афганистана. Посредством 6 мостов на таджикско-афганской границе международными организациями и другими партнерами доставляются гуманитарные грузы в Афганистан. Наша цель – обеспечить благоприятные социально-экономические условия для стабилизации гуманитарной ситуации в этой стране. В то же время мы ощущаем рост активности различных террористических групп на территории Афганистана. В последние годы мы столкнулись с попытками прорыва и незаконного пересечения государственной границы со стороны различных террористических групп. Не так давно мы предотвратили 2 попытки прорыва границы боевиками Ансуруллах. Они преследовали совершить серию терактов в столице и других регионах Таджикистана. Увеличиваются объемы контрабанды афганских наркотиков. Цифры наглядно подтверждают это положение. Только компетентными органами нашей страны в прошлом году на границе с этой страной изъято около 5 тонн наркотических веществ. Это на 22% больше, чем в 2021 году. В этих условиях нам нужно работать вместе и сообща. Нужно всегда помнить, что фактор безопасности является важнейшим условием успешной реализации наших созидательных планов и начинаний. Уважаемые коллеги, достигнутый высокий уровень нашего политического взаимодействия открывает широкие возможности для дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества. На фоне длительной нестабильности мировой экономики из-за последствий пандемии и целого ряда других факторов в нашем регионе, тем не менее, очевидна положительная динамика. Статистика нашего взаимного товарооборота подтверждает этот вывод. В контексте Таджикистана торговля со странами региона выросла в 1,5–2 раза, и доля стран Центральной Азии в общем объеме нашего товарооборота по итогам прошлого года составила порядка 30%. Нам необходимо определить новые точки совместного роста и задействовать весь потенциал для обеспечения
стратегического прорыва на экономическом направлении. Мы убеждены, что экономики стран региона должны дополнять друг друга. Предлагаем разработать в рамках региона отдельные программы сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности и активного внедрения новых технологий. Нам нужно стремиться к реализации крупных транспортно-инфраструктурных проектов. Таджикистан предлагает все усилия для развития этой сферы с тем, чтобы превратить республику в удобную транзитную зону. В этих целях нами определены приоритетные и имеющие международные значения торговые транзитные коридоры, которые проходят по нашей территории с востока на запад и с севера на юг. С целью получения максимального эффекта от развития международных грузоперевозок выступаем за предложением разработать концепцию интеграции логистических центров стран Центральной Азии. Решение этой задачи в немалой степени будет содействовать подписанию сегодня по итогам консультативной встречи исторического пятистороннего соглашения о взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии. Происходящие климатические изменения, которые особенно обострились в последние годы, вынуждают нас и далее предпринимать активные шаги в этом направлении. Последствия этих явлений могут приобрести необратимый характер и нанести непоправимый урон. Таджикистан с учетом своих гидроэнергетических ресурсов нацелен на дальнейшее развитие производства зеленой энергии, готов и далее активно сотрудничать в этой сфере со странами Центральной Азии. Уважаемые коллеги, странам Центральной Азии многого удалось достичь в культурно-гуманитарной сфере. Мы не должны останавливаться на этом. У нас общее прошлое, которым мы по праву гордимся. Всем хорошо известно, что гуманитарное пространство Центральной Азии явило миру величайших деятелей науки и культуры, литературы и искусства, вклад которых в мировую цивилизацию поистине неоценим. Наш регион является одним из признанных центров распространения крупнейших цивилизаций, религий и культур, во многом определяющих духовное лицо сегодняшнего мира. Общую задачу мы видим в бережном отношении к сохранению своеобразия и уникальности духовного наследия наших народов. Что касается оставшихся от истории проблем, то мы должны решать их самостоятельно, без вмешательства извне. Мы наблюдаем, что в последние годы резко возрос интерес к Центральной Азии со стороны средств массовой информации. Медиапространство заполнено самой разной, порой противоречивой и искаженной информацией о положении дел в регионе. Необходимо принять меры для формирования в регионе информационной атмосферы подлинной дружбы и сотрудничества, основанной на реальных фактах, а не домыслах. В этих целях выступаем с предложением создать ассоциацию средств массовой информации государств Центральной Азии. На пространстве нашего региона более половины населения составляет молодое поколение. Молодежь Центральной Азии должна научиться противостоять негативным явлениям, вносить свой вклад в создание более безопасного и справедливого общерегионального пространства. В этом контексте приветствуем подписание сегодня между нашими странами пятистороннего соглашения об общих подходах в области молодежной политики. Дорогие друзья, сегодня завершается председательство Таджикистана на консультативной встрече глав государств Центральной Азии. В ходе подготовки к нашему сегодняшнему саммиту мы стремились к тому, чтобы выстраивать работу на сложившихся традициях крепкой дружбы и уважительного отношения к мнению каждого государства. Все проведенные в преддверии пятой консультативной встречи и мероприятия
стали демонстрацией нашей общей приверженности делу мира и безопасности, равноправному сотрудничеству, совместному развитию и процветанию. Пользуясь возможностью, хотя бы искренне и сердечно поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за поддержку усилий Таджикистана. И, конечно же, мы поддерживаем предложение о проведении очередной 6-й консультативной встречи в Республике Казахстан. Благодарю за внимание. Возвращаясь к своим функциям председателя, с большим удовольствием предоставляю слово президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. Прошу вас, Уважаемые коллеги, прежде всего выражаю глубокую признательность вам, уважаемый Эмомали Шарипович, за традиционное гостеприимство и высокий уровень организации саммита в прекрасном городе Душанбе. Высокой оценки заслуживает организация таджикской стороной масштабных форумов и выставок на полях нашей встречи, которые отражают весь спектр многогранных межгосударственных связей стран Центральной Азии. Позвольте от всего сердца поздравить Таджикистан с прошедшим недавно государственным праздником Днем независимости. Отдельно хотел бы поприветствовать нашего почетного гостя, президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдароглу. Участие лидера братского Азербайджана убедительно свидетельствует об искреннем стремлении наших народов к всестороннему укреплению многовековых уз дружбы и взаимопонимания. Уверен, сегодняшний саммит станет действительно знаковым и определит дальнейшую динамику нашего многопланового сотрудничества. Отрадно, что формат консультативных встреч оказался не просто жизнеспособным, а превратился в реально действенную площадку с огромными перспективами. Этому способствует активный и доверительный политический диалог, который позволяет в конструктивном ключе решать буквально любые вопросы. Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии. За последние 5 лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиардов долларов. Убежден, что это не предел. У наших стран имеется огромный потенциал для дальнейшего развития торговли. Большим подспорьем в углублении наших многогранных связей служит культурно-гуманитарное сотрудничество. Из года в год эта важнейшая сфера наполняется качественно новым содержанием, укрепляя наши многовековые традиции, дружбу и добрососедство. Все это содействует плодотворному взаимодействию наших государств и эффективному решению актуальных общерегиональных задач. Со своей стороны, вновь подчеркиваю, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемирное укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии. Убежден, что только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию и благополучию наших братских народов. Уважаемые коллеги, друзья, благодаря совместным усилиям наш регион динамично развивается, все более укрепляет свои позиции на международной арене, принимает активное участие в глобальных процессах. Это подтверждают растущие контакты на различных уровнях, как в самом регионе, так и вовне. Без преувеличения можно сказать, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. Однако нельзя останавливаться на достигнутом. На наш взгляд, в полной мере следовало бы реализовать наш огромный экономический потенциал. Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона.
И только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей, нашего потенциала. Позвольте представить свое видение конкретных направлений совместной работы. Первое. Последовательное наращивание торговых потоков между нашими странами. Мы наблюдаем ощутимые результаты в этой сфере. Как я уже отметил, взаимная торговля между государствами региона показывает устойчивый рост. У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Но для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли. Сегодня с развитием производственных мощностей в наших странах мы можем на взаимовыгодной основе заместить друг для друга многие виды импортируемой продукции. В частности, речь идет о товарах сельскохозяйственной, строительной отрасли, химической и текстильной промышленности. Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям. Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру, в рамках портала Central Asia Gateway. Необходимо продолжить практику проведения бизнес-форумов на полях наших консультативных встреч, а также хорошо показавших себя межрегиональных форумов. Второе. Промышленная кооперация. Сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких региональных устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой строительной и химической промышленности имеет большой потенциал. В этой связи предлагаю разработать план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии. Этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран. Считаю, что настало время для полноценного использования преимуществ нашего расположения вблизи крупных рынков сбыта. Большие надежды мы связываем со скорым запуском на границе Казахстана и Узбекистана Международного центра промышленной кооперации Центральная Азия. Хорошие перспективы имеет проект строительства индустриального торгово-логистического комплекса с Кыргызстаном. Насколько мне известно, аналогичные проекты имеются и у других наших партнеров по регионам. Все они должны стать не просто примерами эффективного взаимодействия, но и ключевыми площадками торговли в рамках активно развивающихся транзитно-транспортных коридоров в регионе. Третье. Полноценная реализация транспортно-логистического потенциала наших стран. Эта стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока. Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальный север и юг, запад и восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет транскаспийский международный транспортный маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в 5 раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Приветствуем готовность стран Центральной Азии к участию в проектах по развитию этого коридора. Большие возможности для наших государств открывает использование железной дороги Казахстан, Туркменистан, Иран. Эта магистраль выступает важным звеном в развитии одного из кратчайших путей из Восточной Азии в страны Персидского залива. В 2022 году по данному маршруту было перевезено в 6 раз больше грузов в
в сравнении с 2021 годом. Огромный потенциал имеют портовые мощности Казахстана и Туркменистана. На базе порта Ахтау планируем создать контейнерный хаб с привлечением ведущих мировых операторов. Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю. Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык-Моинты, Бахты-Аягөз, Дарбаза-Махта-Арал, а также автомобильной дороги Жанаузень, граница Туркменистана. В целом Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии. В течение ближайших 3 лет доля транспортно-логистического сектора в структуре валового внутреннего продукта Казахстана, по нашим планам, должна достичь не менее 9%. Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества по развитию транспортных коммуникаций внутри региона. Поэтому приветствуем итоги, проведенные накануне в Душанбе, первой встречи министров транспорта стран Центральной Азии. Сегодня также будет подписано важное соглашение, которое придаст новый мощный импульс взаимодействию в этой сфере. Четвертое. Беспрецедентное развитие искусственного интеллекта ставит перед нами задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг. По прогнозам экспертов, через 10 лет до 70% продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом. Цифровые решения в Казахстане активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%. Более 90% государственных услуг предоставляются в электронном виде. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в 5 раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до $1 миллиарда. Казахстан выступает за всемирное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли. Уважаемые коллеги, сегодня мир оказался в крайне сложной ситуации. Эта ситуация вам хорошо известна. Каждая из наших стран испытывает определенные трудности в связи с международной обстановкой. По мере обострения геополитической напряженности нам как никогда важно объединить усилия для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса региона. В договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в 21 веке зафиксирована взаимоприемлемая формула для достижения этой благой цели. Сегодня нашей первоочередной задачей является обеспечение его скорейшего вступления в силу. Договор станет наглядным политическим свидетельством зрелости наших государств, готовности самостоятельно определять судьбу нашего региона. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы. Вместе с тем, для полной реализации положений договора важно как можно быстрее прийти к общим позициям. Я предложил бы Министерством иностранных дел активизировать работу по договору с учетом интересов всех сторон. Актуальным остается вопрос дальнейшего совершенствования нашего пятистороннего формата взаимодействия. Казахстан поддерживает инициативу Таджикистана о создании Совета национальных координаторов. Рассматриваем это решение в качестве первого шага на пути институционализации формата. В будущем мы могли бы приступить к обсуждению вопроса об учреждении секретариата консультативных встреч, а также назначения наших специальных представителей. Как вы знаете, в последние годы существенно активизировалось сотрудничество в рамках форматов Центральная Азия плюс. Для извлечения максимальной выгоды от этих форматов нам необходимо сообща наполнять их качественным содержанием, исходя из наших национальных интересов. Важно, на наш взгляд, выступать с общих или максимально схожих позиций, чтобы показать мировому сообществу нашу солидарность и единство.
В условиях стремительно меняющегося миропорядка важное значение приобретает совершенствование существующих механизмов взаимодействия наших стран в сфере безопасности. Хочу поблагодарить вас, уважаемые президенты, за поддержку казахстанской инициативы о запуске механизма регулярных консультаций в этой важнейшей сфере. Для выработки конкретных превентивных мер предлагаем в 2024 году провести в Казахстане диалог по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии на уровне секретарей Советов Безопасности. Отдельно остановлюсь на вопросах углубления культурно-гуманитарного сотрудничества. Учитывая устойчивый демографический рост в регионе, на первый план выходит расширение связей в сфере образования и науки. Казахстан активно развивает межвузовское взаимодействие с государствами Центральной Азии. В прошлом году были открыты филиалы казахстанских вузов в Кыргызстане, прорабатывается открытие совместных факультетов на базе высших учебных заведений Таджикистана, изучается вопрос перекрестного открытия в Казахстане и Узбекистане филиалов ведущих вузов двух стран. Расширению сотрудничества в этой важной сфере способствует проведение на полях нашей встречи в Душанбе второго форума ректоров и первого форума ученых стран Центральной Азии. Это очень важное мероприятие. Для сохранения всестороннего изучения общего исторического наследия предлагаем провести первый форум историков государств Центральной Азии. Считаю, что такое мероприятие послужит хорошей основой для совместных исследований и издания различных научных трудов. У нас есть прекрасная возможность показать всему миру уникальную природу, самобытную культуру наших стран, совместно продвигая туристический бренд «Центральная Азия». Большие перспективы для активизации сотрудничества имеются в информационном пространстве. Предлагаю приступить к реализации совместных высококачественных медиапроектов, в том числе созданию общерегионального телеканала новостных интернет-сайтов. Решению этих задач способствовал бы регулярный диалог между профильными ведомствами и информационными агентствами стран Центральной Азии. Эти инициативы будут содействовать дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей между нашими братскими народами. Дорогие друзья, высказанные мною предложения продиктованы стремлением вывести отношения между нашими государствами на качественно новый уровень. Еще раз подчеркну, Казахстан твердо привержен курсу на дальнейшее укрепление сотрудничества в регионе. Хочу пригласить вас, уважаемые коллеги, на 6-ю консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Казахстане. Убежден, успешная реализация поставленных задач позволит нам еще больше укрепить дружбу, добрососедские отношения и стратегическое партнерство. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики Садиру Жапарову. Прошу вас, Садир Нургажаевич. Спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые главы государств Центральной Азии, уважаемые участники, приветствую вас на 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Выражаю признательность уважаемому Эмомали Шариповичу за оказанное гостеприимство и организацию сегодняшнего мероприятия. Пользуясь случаем, хочу также приветствовать президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева, и специального представителя генерального секретаря ООН, главы регионального центра ООН по превентивной дипломатии для стран Центральной Азии, господина Каху Иннадзе. Наши консультативные встречи создают благоприятные условия для поддержания регулярного диалога на высшем уровне, а также значительно укрепляют взаимное доверие между нашими государствами. Уверен, что наша совместная работа, постоянный диалог и общение на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга в духе добрососедства позволяет преодолевать все препятствия и трудности, развивать и поддерживать чувство общности интересов и единства народов, населяющих с незапамятных времен наш обширный и богатый регион. Для Кыргызской республики приоритетными направлениями сотрудничества в Центральной Азии являются расширение и углубление торгово-экономических связей, водно-энергетическая сфера,
диверсификация и расширение транспортных коридоров, укрепление транзитного потенциала, решение проблем ирригации и мелиорации, расширение культурно-гуманитарных связей, включая в первую очередь сотрудничество в сферах культуры, туризма, образования, реализация совместных проектов, принятие согласованных мер по обеспечению общей безопасности в регионе. Уважаемые главы государств, вопросы адаптации к изменению климата, использования водных ресурсов и взаимодействия в энергетической сфере приобретают все большее значение. В последние годы в мире в целом и в особенности в нашем регионе все сильнее ощущается негативное воздействие изменения климата. Наблюдаются аномальные морозы, чрезвычайные ситуации, длительная засуха и маловодье. В результате зимой у нас в Кыргызстане и в соседних странах Центральной Азии из-за аномальных холодов резко выросло потребление электроэнергии, а летом из-за засухи и маловодья повсеместная нехватка воды. Думаю, для всех уже стало очевидно, что воды с каждым годом будет все меньше, а потребность в ней будет все больше возрастать. Хочу подчеркнуть, что несмотря на сложные природно-климатические условия, Кыргызстан ответственно и в полной мере выполнял и продолжает выполнять свои межгосударственные обязательства по водным ресурсам, несмотря даже на ущерб, который наносится из-за маловодья водохозяйственным и гидротехническим объектам страны. Наблюдаемые негативные тенденции заставляют всех нас задуматься. Это предполагает необходимость полного изменения отношения к воде, как к необходимому условию жизнеобеспечения для всех нас, здесь живущих, а также для наших грядущих поколений. Для рационального использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии нам необходимо принять кардинальные, конкретные и эффективные меры, прежде всего, по привлечению водной и водно-энергетические секторы стран масштабных капиталовложений, как государственных, так и частных. Я также хочу подчеркнуть, что деятельность региональных организаций по вопросам водопользования в Центральной Азии также должна отвечать интересам и потребностям всех стран, как верховья, так и низовья. Если этот принцип не соблюдается в их деятельности, то они должны быть соответствующим образом реформированы, чтобы соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Предлагаю начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын, Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами. Мы открыты и готовы к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству по всему спектру водно-энергетических вопросов. Предлагаю создать в городе Бишкек региональный центр по внедрению в регионе Центральной Азии энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, что позволило бы обеспечить рациональное использование водных и энергетических ресурсов в нашем регионе в целом. Сегодня мы в Кыргызстане меняем свой подход к водной политике от пользовательской к природоохранной, суть которой заключается в обеспечении охраны зоны формирования водных ресурсов, безопасности гидротехнических сооружений и формировании в полной информации об экологическом состоянии в верховьях рек, а также создании экономического механизма для сохранения единой экологической системы и устойчивого развития Кыргызской Республики. На международном уровне наша страна продвигает инициативы, направленные на устойчивое горное развитие, сохранение ледников и зоны формирования водных ресурсов. Аксиоматично осознание того неоспоримого факта, что без ледников не будет воды, а без воды нет жизни. Следует отметить, что нерешенность водно-энергетических проблем в одной стране может отражаться в вопросе обеспечения водой
для других стран Центральной Азии. В этой связи мы предлагаем заинтересованным странам объединить усилия для привлечения в водный сектор Кыргызстана, как страны формирования почти половины водных ресурсов региона, инвестиций и внедрения современных технологий. Уверен, что это позволит не только более эффективно использовать водно-энергетические ресурсы, но и повысить устойчивость к различным природным воздействиям. Уважаемые коллеги, культурно-гуманитарные связи всегда остаются основой сотрудничества народов Центральной Азии. Наши народы связывают общая история, религия, культура и бесценные узы дружбы и добрососедства, что положительно отражалось и на развитии взаимоотношений между странами Центральной Азии. Выдающаяся роль в соединении двух великих цивилизаций Запада и Востока сыграли народы Центральной Азии, являясь центральной частью Великого Шелкового пути, который пролегал через Центральную Азию и связывал с остальным миром, обогащал материальную и духовную культуру всех вовлеченных в орбиту пути стран и народов. Уверен, что наши общие усилия в современных условиях принесут свои плоды, и мы сможем не только способствовать дальнейшему обогащению наших культур, но и подчеркнуть их истинную самобытность на мировой арене. В текущем году мы отмечаем 95-летие нашего земляка, выдающегося писателя Чингиза Айтматова, творчество которого ценят и почитают прежде всего наши народы. Я выражаю глубокую признательность за то, что в странах Центральной Азии пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к этой юбилейной дате. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Кыргызстан имеет тесные торгово-экономические связи со странами Центральной Азии. Наблюдается рост объемов внешней торговли и развитие инвестиционного сотрудничества. Анализ структуры экспорта и импорта стран Центральной Азии во взаимной торговле и в торговле с третьими странами показывает наличие большого нереализованного потенциала. Мы должны стремиться найти пути и средства для обеспечения лучшего функционирования и большей открытости рынков товаров и услуг, большей диверсификации взаимной торговли, что позволит сформировать общий экономический интерес. Наш регион должен стать связующим звеном между севером и югом, западом и востоком, при этом наращивая свой транспортно-коммуникационный потенциал и возможности выхода к морским портам. Нужна только политическая воля для устранения барьеров и препятствий. Улучшение процедур прохождения границ и транзита между нашими странами. В качестве только одного примера могу отметить недавнее открытие 2 пунктов пропуска между Кыргызстаном и Узбекистаном, что позволило в несколько раз увеличить поток пересекающих границу гражданам 2 стран, которые используют внутренние документы. Считаю, что оптимизация потока товаров и услуг через границы Центральной Азии требует упрощения таможенных процедур и создания эффективных транспортных и логистических сетей. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных, железных дорог и воздушных сообщений, необходимы для улучшения движения товаров и услуг в регионе. Хочу проинформировать, что переход на устойчивое развитие через продвижение принципов зеленой экономики рассматривается как национальный приоритет в среднесрочных и долгосрочных документах Кыргызской Республики. В частности, продвижение принципов зеленой экономики рассматривается через призму обеспечения сбалансированного экономического роста, экологическую безопасность и активное использование ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий. В целях развития зеленой экономики и привлечения устойчивых инвестиций мы создаем государственную систему преференций. Одним из приоритетных направлений зеленого развития является внедрение зеленого финансирования, в связи с чем в Кыргызской Республике начато создание механизма
финансирования зеленых проектов, одним из которых является создание зеленой финансовой корпорации. Уважаемые главы государств, касаясь вопроса совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности, хотел бы отметить следующее. Для Кыргызстана мир и стабильность в Афганистане является одним из приоритетных условий в системе региональной безопасности. События, происходящие в этой стране и вокруг нее, оказывают прямое влияние на обстановку в регионе. Кыргызская республика глубоко заинтересована в мирном и стабильном Афганистане и готова развивать добрососедские отношения с этой страной. Вместе с тем, отмечая свою приверженность принципу невмешательства во внутренние дела Афганистана, Кыргызская республика уважает право афганского народа на определение будущего своей страны на основе его исторического опыта, культуры, традиций и национального своеобразия. Мы проводим активную работу по ключевым вопросам афганской повестки дня, принимаем активное участие в реализации проектов и программ международных и региональных организаций на афганском направлении, а также в работе диалоговых площадок, направленных на скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. В июне и августе 2023 года в Афганистан были доставлены 2 партии гуманитарной помощи в виде лекарственных и медицинских препаратов. Другой спектр угроз для стран Центральной Азии формирует обстановка в Сирии, где в рядах международных террористических структур также принимают участие выходцы из стран Центральной Азии, которые, совершенствуя свой боевой опыт, продолжают дистанционную вербовку своих соотечественников. Кыргызская республика поддерживает все международные инициативы, направленные на достижение мира, спокойствия и стабильности в Афганистане и Сирии. С учетом вышеизложенного, кыргызская сторона считает важным дальнейшее расширение форм и направлений сотрудничества в области обеспечения безопасности в регионе и противодействия таким современным угрозам, как терроризм, экстремизм, трансграничная преступность, незаконный оборот наркотических средств и киберпреступность. Крайне важно развитие и обеспечение системы коллективной информационной безопасности и наращивание усилий по совместному противодействию киберугрозам, недопущению использования интернет-пространства, социальных сетей международными террористическими, религиозно-экстремистскими и иными враждебными организациями. В данном контексте считаем важным тесное сотрудничество по линии Советов Безопасности и компетентных органов стран Центральной Азии. Компетентным органам необходимо продолжить взаимодействие с акцентированием особого внимания на недопущение проникновения на территории стран Центральной Азии членов международно-террористических организаций. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, в заключение хочу подчеркнуть значимость консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Это дает нам возможность поделиться видением и позициями по актуальным проблемам двустороннего и многостороннего характера, найти общие подходы и объединить усилия для поиска взаимоприемлемых решений. Считаю, что нерешаемых вопросов нет, нужна политическая воля. Кыргызская республика придает приоритетное значение развитию сотрудничества со странами Центральной Азии. Убежден в том, что потенциал сотрудничества огромен, а наше взаимодействие является прочной основой обеспечения стабильности, безопасности, мира, развития и процветания в регионе и далеко за его пределами. Нынешние кризисные условия мировой политики диктуют нашим странам необходимость еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы региона на мировой арене. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый Садыр Нургажевич. Прошу взять слово президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Пожалуйста, Сердар Гумагулевич. Спасибо большое, уважаемые главы государств, уважаемые члены делегации.
Позвольте выразить слова признательности уважаемому президенту Республики Таджикистан Эмомали Шарифовичу Рахмону за радушное гостеприимство и созданные прекрасные условия для плодотворной совместной работы. Позвольте также поприветствовать уважаемого Ильхама Гейдаровича в качестве почетного гостя консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Туркменистан придает принципиально важное значение формату консультативных встреч глав государств Центральной Азии как межгосударственному механизму, призванному стать гарантом поддержания атмосферы дружбы, добрососедства и конструктивного регионального сотрудничества в интересах наших народов. В ходе сегодняшней встречи нам предстоит обсудить вопросы дальнейшего развития сотрудничества в целях укрепления политического взаимодействия, обеспечения устойчивого экономического роста, углубления гуманитарных связей и совместного реагирования на вызовы и угрозы региональной безопасности. Безусловно, ставя перед собой конкретные цели, мы исходим из того, что ключевым условием их достижения является прочный и долгосрочный мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, основанная на взаимном уважении, учете интересов, следовании признанным нормам международного права и устава Организации Объединенных Наций. В этом плане хотел бы отметить особую значимость резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 28 июля 2022 года, провозглашающей Центральную Азию зоной мира, доверия и сотрудничества. Мы рассматриваем принятие этого документа как важный шаг по пути укрепления в нашем регионе атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, превращения Центральной Азии в пространство прочного мира и безопасности для решения экономических, экологических, гуманитарных задач, выполнения целей устойчивого развития. Туркменистан продолжит активную работу в данном направлении и в ходе предстоящей 78-й сессии Генеральной Ассамблеи мы намерены предложить на рассмотрение мирового сообщества ряд инициатив, в том числе направленную, связанных с развитием нашего региона. В частности, первое. Создание под эгидой ООН совещания диалога по безопасности и сотрудничеству в Центральной Азии. Его цель – выработка подходов и решений, направленных на сближение и синхронизацию усилий стран Центральной Азии в деле обеспечения устойчивого, бесконфликтного развития нашего региона. Готовы провести в 2024 году у себя первое заседание такого диалога. Второе – начало проведения консультаций с соответствующими учреждениями ООН по определению оптимального формата и структуры специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Третье – учреждение специализированной структуры регионального центра по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, готовы предоставить всю необходимую инфраструктуру для размещения центра в Ашхабаде. Уважаемые главы государств, важнейшей задачей является расширение торгово-экономических отношений между нашими странами и увеличение объема взаимного товарооборота. Думаю, что здесь требуется предельная конкретика и действенные меры. Предлагаем рассмотреть в этой связи вопрос создания Центральноазиатской торговой палаты. Смысл и цель ее работы – это координация наших совместных шагов в развитии торговли, обеспечение коммерческих интересов всех потенциальных экономических субъектов центральноазиатского рынка, привлечение инвестиций для реализации крупных региональных проектов. Еще одна сфера, где интересы и цели государств Центральной Азии должны быть надежно обеспечены и реализованы, и где мы ни в коем случае не можем допустить отставания. Речь идет об инновациях и новых технологиях. В наших странах имеется большой потенциал инновационного роста, хорошие научные школы и технологические наработки.
Нужно объединить эти преимущества, наладить обмен опытом, знаниями, навыками, вместе изучать и внедрять передовые зарубежные компетенции, обеспечить максимально благоприятные условия для развития инновационных знаний, поощрять молодежную творческую инициативу. Считаю, что придание экономикам наших стран ярко выраженного инновационного характера и цифрового измерения сегодня является задачей первостепенной важности. Лучше это делать вместе. В этой связи предлагается создать Совет стран Центральной Азии по новым технологиям, который будет координировать совместные усилия в данном направлении. Такой совет мог бы взять на себя функции мозгового центра по формированию объединенной стратегии наших государств по новым технологиям, выступать с соответствующими рекомендациями, вырабатывать конкретные предложения. Другим ключевым компонентом экономики государств Центральной Азии выступает энергетика. В настоящее время в регионе наблюдается процесс формирования политико-правовых и экономических условий для устойчивого энергетического партнерства, ориентированного как на удовлетворение внутрирегионального спроса, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры. Туркменистан готов к поставкам своего природного газа и электроэнергии в страны Центральной Азии и через их территории на внешние рынки на взаимовыгодных условиях. Считаем возможным рассмотреть это предложение с точки зрения налаживания долгосрочного взаимодействия между нашими государствами. В этой связи представляется целесообразным создать новую форму пятистороннего взаимодействия – энергетический диалог центральноазиатских стран. Транспортная сфера была и остается стратегическим компонентом сотрудничества. Следует отметить, что нашими общими усилиями постепенно создаются благоприятные условия для грузового и пассажирского сообщения между странами Центральной Азии, а также с другими регионами Евразийского континента. В этой связи предлагается рассмотреть возможность запуска Центральноазиатской транспортно-логистической платформы, главной задачей которого могло бы стать рассмотрение вопросов создания в регионе транспортных хабов, формирования новых и повышения эффективности ныне существующих транзитных коридоров, оптимизация и гармонизация таможенных, миграционных и других процедур вдоль международных транспортных маршрутов, проходящих по территориям наших государств. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество в вышеуказанных направлениях даст хороший импульс для экономического роста, создаст предпосылки для формирования в Центральной Азии условий для широкой внутрирегиональной и международной интеграции. Уважаемые главы государств, залогом гармоничного развития региона и его дальнейшего процветания является эффективное взаимодействие в культурно-гуманитарных вопросах. Сегодня мы можем с удовлетворением говорить о значительном прогрессе и позитивном опыте успешного проведения совместных встреч представителей творческой интеллигенции, научных конференций, выставок и других мероприятий. Нужно двигаться дальше в этом направлении, искать новые формы и форматы общения. Именно в этих целях на полях 5-го саммита проходят женские, молодежные, культурные и научно-образовательные форумы. Уверен, их результаты станут прочной основой для наращивания потенциала сотрудничества между нашими государствами в культурно-гуманитарной сфере. Уважаемые главы государств, уважаемые участники, сегодня проходит заинтересованный, конструктивный и обстоятельный обмен мнениями, выдвигаются полезные и содержательные предложения и инициативы, что убедительно демонстрирует политическую волю, стремление и решимость наших государств сообща добиваться зримых результатов. Это в полной мере отвечает подлинным интересам наших народов. Я еще раз хочу подтвердить готовность Туркменистана к решению и углублению взаимовыгодного сотрудничества с государствами Центральной Азии.
Выражаю признательность главам государств и членам делегации за плодотворную работу. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Сердар Гурбангулевич. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Пожалуйста, Шавкат Мирамонович, вам слово. Прежде всего, хочу присоединиться к словам признательности в адрес президента Республики Таджикистан, уважаемого Имомали Шариповича Рахмона, за традиционное, теплое гостеприимство и прекрасную организацию нашего саммита. Хочу также поздравить наших таджикских друзей с недавним прошедшим Днем независимости страны. Рад видеть на нашей встрече президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхам Гайдаровича Алиева. Ваше участие является еще одним подтверждением глубокой исторической взаимосвязанности и нынешнего высокого уровня сотрудничества стран региона с Азербайджаном. Приветствую также высокого представителя Организации Объединенных Наций господина Имнадзе. Отмечу, что возглавляемый им региональный центр превентивной дипломатии играет важную роль в развитии многопланового партнерства в Центральной Азии. Уважаемые коллеги, проведение нынешней, пятой по счету консультативной встречи и выдвинутые сегодня инициативы демонстрируют наше стремление укреплять отношения доверия, добрососедства и партнерства, наращивать практическое взаимодействие. Благодаря общим усилиям нам удалось серьезно продвинуться в решении жизненно важных вопросов и наполнить наше сотрудничество качественным новым содержанием. Регулярный характер приобрел наши политические контакты и межпарламентские обмены. Запущены различные платформы для диалога и сотрудничества. В эти дни в Душанбе плодотворно проходят ставшие традиционными встречи женщин-лидеров, ректоров, ученых наших, молодежи, экономический форум и выставки, целый ряд культурно-гуманитарных мероприятий. Самое главное, в Центральной Азии укрепляется стабильность и единство. Наш регион становится одним из важных центров экономического роста и инвестиционной активности. Вновь возвращает себе историческую роль транспортного хаба, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом. За последние годы совокупный валовый продукт стран региона увеличился на 40%. Наблюдается устойчивый рост торговли между странами Центральной Азии. Так, товарооборот вырос более чем в 2,5 раза. Объемы инвестиций взаимных увеличился почти в 6 раз. Приток прямых иностранных инвестиций на 45%. Кроме того, почти 2 раза выросли показатели внутрирегионального туризма. Уважаемые участники встречи, результатом общих усилий стала тесная координация стран региона на международных площадках. Сегодня мы выступаем с единой позицией по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. С 2017 года наши страны инициировали принятие 8 резолюций Организации Объединенных Наций по важным аспектам развития и партнерства Центральной Азии. Все это получает высокую оценку и широкие признания со стороны международного сообщества. Свидетельством тому является учреждение более 10 форматов сотрудничества Центральная Азия+. Считаем важным на уровне министров иностранных дел выработать общие подходы к нашей совместной работе в рамках этих форматов. Уважаемые коллеги, сегодня все наши страны в полной мере ощущают последствия наблюдаемого нарастания геополитического соперничества и противоречий. Речь идет о нарушении торговых и транспортно-логистических цепочек, ограничении в доступе к инвестициям и технологиям, обострении проблем энергетической и продовольственной безопасности. Особую обеспокоенность вызывает климатические изменения. Даже в эти дни и в Узбекистане, и в Таджикистане наблюдаются аномальные погодные явления, пыльные бури. Важность эффективного противодействия этим угрозам напрямую зависит от
консолидация совместных усилий, направленных на углубление многопланового партнерства. В этой связи хочу высказать ряд предложений по перспективам нашего дальнейшего взаимодействия. Первое. Торгово-экономическое сотрудничество является основным драйвером регионального партнерства и интеграции. Мы в Узбекистане создаем все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона. Считаем, что в целях увеличения объемов товарооборота необходимо скорейшее формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В этой связи предлагаем принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование устойчивых торгово-логистических цепочек в нашем регионе, открытие и расширение центров приграничной торговли и кооперации, гармонизация законодательства и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования, санитарного и фитосанитарного контроля, сертификации происхождения товаров, запуск региональной площадки электронной торговли. Для реализации этих задач предлагаем запустить механизм регулярных встреч министров, ответственных за внешнеторговую деятельность. Второе. Развитие промышленной кооперации. У нас есть примеры успешного партнерства в данной сфере. Это выпуск легковых автомобилей, бытовой техники, текстильной продукции и продовольственных товаров, приграничные зоны кооперации с Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, а также с Азербайджаном. Перспективными направлениями дальнейшего углубления сотрудничества и реализации крупных промышленных проектов могут стать производство минеральных удобрений, полимеров, готовых изделий из металлов, сборка сельхозтехники, выпуск готовой текстильной и пищевой продукции с экспортом в третьи страны. Для придания системного характера нашим совместным усилиям предлагаем разработать стратегию развития промышленной кооперации стран Центральной Азии на долгосрочную перспективу. Третье – это транспортная взаимосвязанность. С учетом географической отдаленности от основных внешних рынков доля затрат на транспортировку грузов в наших странах доходит до 50% от конечной стоимости товаров. В то же время среднемировой показатель не превышает 11%. В результате нашей экономики вынуждены нести транспортную нагрузку в 2-3 раза больше, чем в развитых странах. В целях дальнейшего повышения транспортного потенциала наших стран предлагаю в рамках встреч отраслевых министров разработать соглашение о транспорте и транзите в Центральной Азии, сформировать конкретные механизмы продвижения эффективных транспортных коридоров для выхода на рынки Китая, стран Южной Азии и Ближнего Востока, Евросоюза с применением сквозных тарифов, выгодных для бизнеса, подготовить программу мер по либерализации рынка транспортных услуг, оптимизации разрешительных процедур, рассмотреть вопросы создания интегрированной цифровой платформы международных перевозок. Предлагаю к нашей совместной работе активно подключить азербайджанских наших партнеров. Четвертое. Обеспечение энергетической безопасности. К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в регионе не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографического роста. Сегодня это серьезный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран. В этих условиях выступаем за дальнейшее расширение взаимодействия наших отраслевых министерств и национальных компаний в области проведения геологоразведочных работ, освоения перспективных месторождений, расширения действующей и создания современной инфраструктуры хранения и поставок электроносителей. Кроме того, важным направлением нашего сотрудничества должна стать строительство новых магистралей для передачи электроэнергии. Наш регион обладает также значительным потенциалом для развития гидроэнергетики. Мы совместно прорабатываем проект строительства ГЭС на реке Заравшан в Таджикистане. Активно решаем вопросы реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизстане.
Вместе с тем считаем, что устойчивое развитие региона невозможно без диверсификации источников энергии, привлечения инвестиций и технологий в сферу альтернативной энергетики, производства зеленого водорода. Пятое. Обеспечение продовольственной безопасности. Недавно в Самарканде мы провели международную конференцию под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций с участием министров и экспертов из более 30 стран мира. В ходе дискуссии были вновь отмечены уязвимые точки в нашем регионе. Это недостаточное научно-технологическое развитие аграрного сектора, острый дефицит водных ресурсов, длинные и неэффективные цепочки создания дополнительной стоимости, неустойчивость к климатическому кризису и логистическим сбоям, вопросы здорового питания. Считаем важным объединить усилия и подготовить при поддержке ФАО региональную программу партнерства в этой сфере. Подчеркну, что возможности наших стран позволяют не только в полном объеме обеспечивать потребности внутрирегионального рынка, но и стать важным экспортером продовольствия. Шестое. Противодействие климатическим вызовам становится важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития нашего региона. В этой связи намерение весной следующего года провести первый Самаркандский международный форум, посвященный климатической повестке в Центральной Азии. Приглашаю делегации стран региона принять активное участие в его работе. Надеемся, что по итогам работы форума будет подготовлен проект резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Центральная Азия перед глобальными климатическими вызовами. Консолидация ради общего процветания». Нашим практическим вкладом в обеспечение климатической устойчивости и зеленого развития может стать также принятие региональной стратегии по вопросам адаптации к изменению климата. Для формирования единой климатической повестки региона и совместного принятия действенных мер предлагаем учредить многостороннюю платформу «Центральноазиатский климатический диалог» на уровне министров экологии. Уважаемые коллеги, ключевым приоритетом традиционно является культурно-гуманитарное сотрудничество, которое основывается на общих истории, традициях, культуре и ценностях единства и разнообразия уникальной центральноазиатской цивилизации. Проведение совместных дней культуры, искусства и кино, вечеров дружбы, молодежных форумов, встреч творческой интеллигенции, научных симпозиумов и спортивного соревнования должно стать доброй традицией. В целях обеспечения системности работ в данном направлении предлагаем принять план действий по углублению культурно-гуманитарного взаимодействия стран Центральной Азии. Одновременно необходимо активно использовать возможность средств массовой информации и неправительственных организаций. Здесь уже об этом говорили, мои коллеги сказали. Современные информационно-коммуникационные технологии продвижения на международной арене нашего уникального культурно-исторического и духовного наследия. Практическим шагом в данном направлении станет создание международной медиаплатформы «История и культура Центральной Азии. Одно прошлое и общее будущее» с привлечением ученых и представителей широкой общественности для формирования общерегионального контента. Все это послужит укреплению взаимопонимания и общерегиональной идентичности. Уважаемые участники саммита, несомненно, наше будущее – это наша молодежь. В этом плане подписываемые сегодня соглашения об общих направлениях молодежной политики государств Центральной Азии преобладает особое значение. В целях консолидации наших усилий по развитию компетенции молодых людей, содействия их профессиональной подготовке и обеспечению занятости, предлагаем при участии профильных международных организаций создать Центр расширения возможностей и самореализации молодежи Центральной Азии. Также считаем важным учредить региональные научно-образовательные гранты и стипендии для талантливой молодежи наших стран в честь таких великих центральноазиатских мыслителей, ученых и философов, как Аль-Хорезми, Фараби, Джами, Мафтумкули, Чингиза Айтматова. В этих целях
ограждения молодого поколения от экстремистической идеологии, полагаем необходимым разработать комплексную региональную программу сотрудничества в сфере противодействия радикализации молодежи. Уважаемые главы государства, одним из важных направлений считаем расширение сотрудничества в сфере безопасности. Нам нужен постоянный и доверительный обмен мнениями для выработки коллективных решений по упреждению и противодействию общим вызовам и угрозам. В этой связи поддерживаем предложение о проведении регулярных совещаний по вопросам безопасности при координации роли секретарей Совета безопасности наших государств. Предлагаем приступить к разработке межгосударственной программы по защите и укреплению границ стран Центральной Азии. Важно продолжить совместные учения по отработке сценариев и противодействию традиционным и новым угрозам безопасности. Считаем востребованным формирование региональной системы прогнозирования, предотвращения, раннего оповещения и совместного реагирования на чрезвычайные ситуации. Уважаемые участники саммита, одним из ключевых факторов, напрямую влияющих на безопасность и стабильность Центральной Азии, остается обстановка в Афганистане. Крайне важен постоянный и открытый диалог с нынешними властями Афганистана, интеграция этой страны в региональные экономические процессы. Узбекистан намерен и далее оказывать необходимое содействие афганскому народу, предоставлять в этих целях международный хаб в Термезе для гуманитарной помощи, продолжит обучение афганских граждан в специально созданном образовательном центре. Наряду с дальнейшим продвижением проекта строительства трансафганской железной дороги считаем крайне востребованным восстановление внутренних транспортных артерий Афганистана. Кроме того, важен диалог с афганской стороной по вопросам безопасности границ, водопользования и развития торговли. Убежден, что взаимодействие с афганскими властями должно исходить из общего понимания наших интересов, носить согласованный характер. Для этого предлагаем создать контактную группу на уровне спецпредставителей стран Центральной Азии по Афганистану. Уважаемые коллеги, считаем необходимым выработать механизмы повышения эффективности наших встреч и реализации договоренностей. В этой связи поддерживаем предложение таджикской стороны об учреждении Совета национальных координаторов по делам консультативных встреч. Кроме того, для расширения практического взаимодействия по всему комплексу торгово-экономической повестки предлагаем создать экономический совет государств Центральной Азии. Поддержим также проведение нашего очередного саммита в Казахстане. В завершение хочу выразить уверенность, что результаты сегодняшней встречи послужат дальнейшему укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнерства наших стран, развитию полномасштабного регионального сотрудничества. Благодарю за внимание. Большое спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович. Предоставляю слово нашему почетному гостю, президенту Азербайджанской республики Илхаму Алиеву. Пожалуйста, дорогой друг, вам слово. Уважаемый Имам Али Шарифович, уважаемые главы государств, дорогие друзья! Прежде всего хотел бы выразить благодарность президенту Таджикистана, уважаемому Имаму Али Шарифовичу Рахмону, за приглашение принять участие в качестве почетного гостя в работе 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Также выражаю благодарность уважаемым коллегам за поддержку участия Азербайджана в этом мероприятии. Я второй раз в этом году посещаю братский Таджикистан. Мой государственный визит в апреле, принятые в ходе визита решения и подписанные документы еще раз подтвердили стратегический характер наших отношений. С нетерпением ждем государственный визит президента Таджикистана в Азербайджан. Уверен, что он послужит дальнейшему укреплению наших отношений. Пользуясь случаем, поздравляю братский народ Таджикистана с прошедшим Днем Независимости. Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые отношения братства наших народов. Общие культурные корни являются прочным фундаментом межгосударственных отношений. Более 30 лет, как независимое государство, мы активно взаимодействуем
как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность друг друга, активно развиваем экономические отношения. Центральная Азия и Азербайджан – это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом. Я впервые участвую в работе консультативного совета и выражаю уверенность, что этот формат регионального сотрудничества будет способствовать дальнейшему сближению наших стран и народов. За последние 2 года я совершил 9 визитов в государства Центральной Азии. За это же время главы всех братских государств неоднократно совершали визиты в Азербайджан. До конца года активная динамика взаимных визитов будет продолжена. Одним из важных факторов двустороннего сотрудничества является рост взаимной торговли и инвестиций. Отрадно, что показатели по этим 2 направлениям имеют устойчивый рост. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50%. Созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем в $1 миллиард в ближайшие 3 года. Мы уже реализуем многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, а именно хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства. В начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Мы видим интерес компаний Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане свободной экономической зоне «Алят». Важное место в наших отношениях занимает транспортно-логистическая сфера. Азербайджан для стран Центральной Азии является надежной транзитной страной на пути к рынкам Турции и Европы. Не менее важен и транзит в обратном направлении. Наши братья в Центральной Азии знают, что вся транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана открыта для них. Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на грузоперевозки по маршруту Восток-Запад, нами модернизируется железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В следующем году грузопоток по этой дороге будет увеличен с 1 до 5 миллионов тонн. Параллельно с этим расширяются возможности Бакинского торгового порта с сегодняшних 15 до 25 миллионов тонн. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспии торговым флотом, насчитывающим более 50 судов. Принимая во внимание растущую потребность грузоотправителей из стран Центральной Азии, мы активно работаем над расширением возможностей нашей судостроительной верфи. После завершения новых инвестиционных проектов количество производимых танкеров и сухогрузов вырастет с сегодняшних 6 до 10-15 в год. Для привлечения большего объема транзитных грузов необходимо обеспечить оптимизацию тарифов, упрощение и гармонизацию регуляторных и таможенных процедур. Одним из важных факторов обеспечения прозрачности транзитных перевозок и равных условий для участников транспортного процесса является цифровизация транспортного коридора Восток-Запад. Новой сферой сотрудничества между нашими странами является проект «Цифровой шелковый путь» по созданию оптиковолоконной инфраструктуры, над которым мы активно работаем. Уважаемые коллеги, в этом году исполняется 25 лет со дня основания специальной программы ООН для экономик Центральной Азии СПЕКА. Я направил официальное приглашение уважаемым главам государств и буду рад вас видеть на саммите в Баку в ноябре этого года. Еще раз хочу выразить благодарность всем главам государств за приглашение на сегодняшнюю встречу и пожелать братским народам Центральной Азии мира и процветания.
Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, за выступление. А теперь предлагаю посмотреть видеообращение генерального секретаря ООН господина Антонио Гутерриша. Ваше превосходительство, уважаемые глав государств и делегаций, шлю самые теплые приветствия этой встречи глав государств Центральной Азии. Ваш регион – это перекресток. В разделенном мире вы обладаете уникальными возможностями для наведения мостов взаимопонимания и внесения вклада в решение проблем человечества от мира и безопасности до климатического кризиса и устойчивого развития. Эта встреча и растущие платформы сотрудничества в Центральной Азии подчеркивают вашу твердую приверженность диалогу и региональному партнерству. Сотрудничество между соседями имеет важное значение для эффективных действий по борьбе с изменением климата, противодействию транснациональным угрозам, достижению цели устойчивого развития и построению инклюзивной экономики и общества. Приветствую вашу поддержку наших усилий по созданию более сетевой и инклюзивной многосторонности и с нетерпением жду вашего участия в наших предстоящих дискуссиях о переосмыслении глобального управления, эффективному реагированию и пользе людям во всем мире. Организация Объединенных Наций через наш региональный центр превентивной дипломатии и наши страновые группы ООН являются вашим верным партнером в усилиях по обеспечению более мирного и процветающего будущего для Центральной Азии и всего мира. Желаю вам успешного саммита. Благодарю. Спасибо большое, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы провели обстоятельное объединение по широкому кругу вопросов жизнедеятельности нашего региона. Прозвучали ценные оценки, выдвинутые интересные предложения. Хотел бы выразить моим уважаемым коллегам признательность за содержательные выступления. Помимо отмеченных в начале моего выступления двух соглашений в областях наземного транспорта и молодежной политики, сегодня мы приняли решение учредить Институт национальных координаторов, который будет проводить постоянный мониторинг реализации достигнутых нами договоренностей. Мы также одобрили дорожную карту в поддержку здоровья и благополучия Центральной Азии до 2025 года, которая стала первой региональной стратегией в этой области. Прошу начать церемонию подписания совместного заявления глав государств Центральной Азии. اینک ما شاهدی برگزاری واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی گردیدیم که تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جریان گرفت. عین زمان مراسم امضای سندهای نهایی این سمیت از جمله اظهارات مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی آغاز گردید که ادامه دارد. Уважаемые телезрители, на данный момент проходит подписание итогового документа 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. یادآور می‌شویم که جهت انعکاس جریان برگزاری واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین المللی نجات ارل خبرنگاران داخلی و خارجی از سوی دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ثبت نام شدند و رفت این چهاربینی سطح بلند را نمایندگان وسایط اخبار عامه داخلی و خارجی همه جانبه انعکاس می‌نمایند. برای این در کتابخانه ملی مرکز مطبوعاتی تأسیس داده شده است که در آن شرایط مساعد برای خبرنگاران جهت سری وقت دریافت نمودن معلومات و پخش آن فراهم آورده شده است. Уважаемые телезрители, напомним, что саммит освещают более 500 представителей средств массовой информации, самых влиятельных мировых телевизионных и радиоканалов, информационных агентств и периодической печати. В пресс-центре, расположенном в Национальной библиотеке Таджикистана, установлены мониторы, компьютеры для подготовки новостных материалов. Обеспечен высокоскоростной интернет, международная мобильная связь. Для журналистов созданы все необходимые условия для широкого освещения 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии. در واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی که امروز در قصر ملت دایر گردید، مجموعه مسائل مهمی مربوط به دورنمای تحکیم همکاری سودمند گوناگون ساحه بین دولت‌های آسیای مرکزی بررسی گردیده. در انجام نشست این سندهای همکاری به امضا رسانیده می شوند.
پایداری مکالمه با اعتماد و رشد منبعدی مناسبت‌ها بین دولت‌های آسیای مرکزی در همه سمت‌ها یکی از اولویت‌ها در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان میباشد. واخوری‌های سطح عالی در شهر دوشنبه به تحکیم روند رشد همکاری منطقوی و پایداری بعدی امنیت و ثبات در منطقه مساعدت می‌کند. Спасибо большое. Позвольте от имени коллег поздравить уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с принятием эстафеты председательства в механизме консультативных встреч и пожелать ему больших успехов. Вчера на совещании глав МИД региона таджикской стороной было предложено наградить национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты, уважаемого Гурбангули Миаликулевича Бердымухамедова почетным знаком глав государств Центральной Азии. Прошу моих коллег, глав государств Центральной Азии, поддержать это предложение. Не будет каких-то... Большое спасибо. Решение принято. Теперь приглашаю коллег и членов делегации в соседний зал для участия в торжественной церемонии вручения почетного знака глав государств Центральной Азии. И на этом работа 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии объявляется закрытой. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, еще раз напомним, что на высоком организационном уровне прошел юбилейный саммит, 5-я консультативная встреча глав государств Центральной Азии под председательством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Выступая на 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, в последние годы резко возрос интерес к Центральной Азии со стороны средств массовой информации. Медиапространство заполнено самой разной, порой противоречивой и искаженной информацией о положении дел в регионе. Необходимо принять меры для формирования в регионе информационной атмосферы подлинной дружбы и сотрудничества, основанной на реальных фактах, а не домыслах. В этих целях президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил создать ассоциацию средств массовой информации государств Центральной Азии. اینک باز شهر دوشنبه مرکزی تصمیم گیری های بزرگ و سطح منطقوی گردید. طور اطلاع دادیم امروز واخوری پنجمی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی برگزار گردید. برای در سطح خوبی آمادگی برگزار نمودن این چهاربینی سطح بلند و معرفی فرهنگ مهمان دوستانه ملت تاجیک، امروزها در پایتخت مملکت شهر دوشنبه تدبیرها موفقانه به راه مانده شدند. گلزار نمودن کوچه و خیابان‌ها، نصب رمزهای این مشورت همچون دیگر تدبیرهای آبادانی که امروز در شهر دوشنبه از جانب مسئولین به راه مانده شده است، بیانگری آن است که جمهوری تاجیکستان در سمت برگزاری چنین چهاربینی‌ها تجربه کافی دارد و هر یک مهمانی که از خارج وارد تاجیکستان می‌شود واقعاً هم مفتون این زیبایی‌ها و فرهنگ بلند قبول و گسیل مهمانان می‌گردد. باید گفت که با تشبث سازنده رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دوام چند سال اخیر پایتخت مملکت آباد و زیبا گردیده واقعاً به یک شهر صلح و دوستی و آباد و زیبا تبدیل یافته است. Уважаемые телезрители, все мы стали свидетелями важного юбилейного саммита 5-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии, который прошел под председательством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Столица Таджикистана в праздничном убранстве. Сегодня Душанбе стал местом проведения мероприятий мирового уровня. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира. Ежегодно увеличиваются зеленые насаждения, создаются цветочные аллеи и скверы, расширяются площади парков, культуры и отдыха.
В течение последних лет усилиями исполнительного органа государственной власти города Душанбе столица Таджикистана коренным образом изменила свой облик. Архитектура новых зданий Душанбе своеобразна и отличается своим неповторимым современным стилем и национальным колоритом. Сегодняшний Душанбе – современный мегаполис, город-цветник. Его облик невероятно красив, и не случайно его называют городом цветов и молодости. اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون معمار و پایه‌گذار سیاست خارجی تاریخ نوین دولتداری تاجیکان خدمت‌های به انجام رسانیده توانستند که آرمان‌های هزار ساله تاجیکستانیان و تاجیکان دنیا بودند. باید ابراز داشت که راه‌اندازی اصول درهای گشاده در سیاست خارجی تاجیکستان اعتراف بین المللی پیدا کردن جمهوری از جانب کشورهای جهان و تعداد زیاد سازمان‌های بین المللی برقرار نمودن همکاری دیپلماتی با کشورهای جهان، افتتاح قریب 50 نمایندگی دیپلماتی جمهوری تاجیکستان در خارج کشور و در نزد سازمان‌های منطقوی و بین المللی، افتتاح بیش از 30 نمایندگی دیپلماتی کشورهای خارجی و سازمان‌های منطقوی و بین المللی در تاجیکستان از جمله دستاوردهای دوره صاحب استقلالی میباشند. در ظرف سالهای آخر خصلت و محتوای تحولات بین المللی طبیعتاً اهمیت خاصه عامل بیرونی را در حیات کشور ما و رابطه نزدیک رشد داخلی را با واقعیت‌های بین المللی معین نمود. Напомним, что сегодня в рамках саммита прошла региональная встреча членов диалога женщин-лидеров Центральной Азии на тему достижения гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата в Центральной Азии. Встреча состоялась из 2 панельных сессий, на которых участники и гости анализировали и обсуждали вопросы достижения гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата и стихийным бедствиям в Центральной Азии и экологические инициативы Центральной Азии в реализации целей устойчивого развития. По обсужденным вопросам и связанным с реализацией конкретных мер в направлении достижения гендерного равенства в контексте адаптации к изменению климата в Центральной Азии участники составили рекомендации по сотрудничеству. Также по итогам встречи члены диалога женщин-лидеров Центральной Азии приняли заявления в адрес глав государств. این لحظه ها همه آماده هستند و انتظار تشریف سران دولت‌های اشتراکچی این سمیت سطحی بلند. Сегодня также национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве почетного гостя прибыл в Республику Таджикистан для участия в 5-й юбилейной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и в очередном заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. یادآور می‌شویم که در دایره برگزاری این سمیت سطح بلند دوام 2 روز اخیر در شهر دوشنبه چهاربینی‌های کناری این واخوری برگزار گردیدند. از جمله در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان فروم عالمان مملکت‌های آسیای مرکزی برگزار گردید. در فروم راهبران و کارشناسان اکادمیاهای علم‌های قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و عالمان تاجیک اشتراک نمودند. همزمان در دایره این همایش شناسایی با دستاوردهای علمی تاجیک، تشریف و موضع‌های تاریخی و سیاحی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. با این مقصد کمیته تدارکات تشکیل شده مسئولین و متصدیان برای در سطح بلند گذراندن فروم علمی وظیفه دار گردیدند. Отметим, что в рамках встречи с 13 по 14 сентября в Душанбе проходит ряд мероприятий с участием представителей всех государств Центральной Азии, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества стран региона в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, поддержание доверительного диалога и дальнейшее развитие отношений между государствами Центральной Азии во всех направлениях является одним из важных приоритетов во внешней политике Республики Таджикистан. همچنین در دایره این چهاربینی در دانشگاه ملی تاجیکستان فروم رکتوران مؤسسه‌های تأسیسات عالی کسبی دولت‌های آسیای مرکزی برگزار گردید. در آن نمایندگان زیاده از 70 دانشگاه از آسیای مرکزی اشتراک نموده 40 سازشنامه به امضا رسانیدند. نقش محترم امام علی رحمان همچون پایه‌گذار سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در معین ساختن هدف‌های مهم، سمت‌های اساسی و
اصول سیاست خارجی و دیپلماتیای ملی جمهوری تاجیکستان بسیار مؤثر و کارساز است. ویژگی صورت و سیرت گرفتن سیاست خارجی تاجیکستان نوین است که زمینه نظریوی این بخش مهم حیات دولتی نه در دایره کارشناسان و نظریه پردازان بلکه راه هنگام انجام فعالیت پرتلاش دیپلماتی سرور دولت تاجیکستان ایجاد شده است. مکتب سیاسی و دیپلماتی پیشوای معظم ملت تعلیمگاه است که در مرحله بسیار مرکب و پرتضاد تشکل یافته موقع سازندگی و بنیادکاری کسب نموده است. این مکتب سیاسی دارای خصوصیت یونیورسالی می باشد که حاکمیت و مناسبت‌های آن از جانب این نهاد سیاسی با رعایت پرینسیپ‌های دموکراسی عملی گشته منفعت دولت و ملت از همه بالا گذاشته شده. در این جهت به دستاوردهای زیاد استراتژی نائل گردیده ایم. В Душанбе состоялось совещание министров иностранных дел государств Центральной Азии. Главы внешнеполитических ведомств обсудили и согласовали проект повестки дня пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии и перечень ее итоговых документов. Подчеркнута готовность стран региона к открытому и широкому взаимодействию в интересах обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии. С удовлетворением было отмечено, что государства региона неизменно исходят из общего стремления к дальнейшему расширению и укреплению отношений во всех сферах, продвигают совместные инициативы в решении актуальных задач, а также прилагают усилия по противодействию вызовам и угрозам. جمهوری تاجیکستان با مقصد در سطح بلند برگزار نمودن واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارل آمادگی جدی دیده است. طبع تاکید داشتیم در حوزه این دو چراغبینی سطح بلند واخوری پنجم مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی و جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارل در دوشنبه با اشتراک هیئت‌ها و نمایندگان دولت‌های آسیای مرکزی چراغبینی‌های گوناگون کناری از قبیل فروم اقتصادی دولت‌های آسیای مرکزی، اقتصاد رقمی، سودای رقمی و اینوواسیا، فروم دوم رکتوران دولت‌های آسیای مرکزی، جلسه نخستین وزیران نقلیات دولت‌های آسیای مرکزی، مکالمه زنان آسیای مرکزی، نائل شدن به برابری گندری در زمینه مطابق شوی و تغییریابی اقلیم در آسیای مرکزی، فروم عالمان آسیای مرکزی، فروم رهبران مقامات وکالتدار کار با جوانان در آسیای مرکزی برگزار گردیدند. В Национальной библиотеке Таджикистана также прошел экономический форум государств Центральной Азии на тему «Цифровая экономика, цифровая торговля и инновации». В форуме приняли участие министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан, министр национальной экономики Казахстана, министр финансов и экономики Туркменистана и министр инноваций, промышленности и торговли Узбекистана. На форуме после пленарной сессии были проведены 3 сессии на темы «Обмен опытом и перспективы сотрудничества стран Центральной Азии в области цифровой экономики», «Внедрение системы электронного правительства в стране, опыт и перспективы сотрудничества стран Центральной Азии в области инноваций» и «Обмен опытом и определение перспектив сотрудничества стран Центральной Азии в области электронной коммерции и цифровизации государственных услуг. یادآور می‌شویم که سمیت امروزه تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اشتراک پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم جمارت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدر جعفرов، پرزیدنت ترکمنستان محترم سردار بردیمحمدov و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف اینچنین به حیث مهمان فخری اشتراک داشتند پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف. از نتیجه واخوری پنجم مشورتی قبول چند سندهای مهم به راه مانده شد که اساسی ترین آن اظهارات مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی بود. Также ожидается, что главы государств посетят концерт Шоми Дусти, вечер дружбы и выставку Экспо «Центральная Азия-2023».
در دایره برگزاری وخوری پنجم سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر دوشنبه اینچنین جلسه نوبتی شورای سران دولت‌های مؤسس فوند بین‌المللی نجات ارل وخوری حضوری اعضای مکالمه زنان آسیای مرکزی در موضوع نویل شدن و برابری گندری در زمینه مطابق شوی به تغییریابی اقلیم در آسیای مرکزی دایر گردید. وخوری از دو جلسه پلنری عبارت بوده مسئله های نویل شدن و برابری گندری در زمینه مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و آفت‌های طبیعی در آسیای مرکزی، تشبس‌های اکولوژی آسیای مرکزی در تطبیق هدف‌های رشد استوار را مورد تحلیل و محاکمه قرار داده. وابسته به موضوعهای مذکور مهمانان و اشتراکداران مبادله افکار نمودند. دایر به مسئله‌های بررسی شونده و وابسته به اندیشیدن تدبیرهای مشخص در سمت نویل شدن به برابری گندری در زمینه مطابق شوی و تغییریابی اقلیم در آسیای مرکزی از جانب اشتراکچیان توصیه‌های همکاری داده شده با عنوان سران دولت‌ها اظهارات اعضای مکالمه زنان آسیای مرکزی قبول گردید. با نزد قصر ملت پیشوای ملی مردمی ترکمنستان رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف وارد شد. مهمان اول قدر را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی استقبال گرفتند. Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова встретил председатель Маджлиси Мили, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, уважаемый Рустами Эмомали. توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های پیگیرانه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پایتخت مملکت را به یک شهر آرزوها تبدیل داده است و سیاحان زیادی را مفتون کرده و آنها می‌خواهند در فرصتی برایشان دسترس به تاجیکستان آیند و از زیبایی‌های این شهر لذت برند. امروز با قدم زدن در کوچه‌های شهر از فضای زیبا و کوچه‌های گلپوش به کس حلاوتی خاص می‌بخشد. همچنین باعث باز هم زیادتر جلب شدن سیاحان به این شهر آرزوها می‌گردد. پایتخت مملکت شهر دوشنبه امروز در حقیقت هم به یک شهر زیبا و خیلی جالب و نظرآباد تبدیل یافته است. بناهای خوش‌طرح و زمانوی بلند آشیانه، چه معماری و چه استقامتی و خدمت‌رسانی، باغ و گلگشت‌های پر از گل‌های شکوفان بهاری، اینفراستراکچور کامل باغ‌های فرهنگی فراغتی از جمله تدبیرهای آبادانی و سازندگی است که دوام چند سال اخیر به انجام رسانیده شده است. باغ‌های فرهنگ و فراغتی شهر دوشنبه که دوام سال‌های اخیر تعمیر و نوسازی کرده شده‌اند از دیگر دستاوردهایی است که می‌توان آن را همچون موفقیت و پیشروی‌های نظررس عنوان نمود. Уважаемого национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова в Касре Милате во Дворце нации встретил лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. بینندگان گرامی، طور می‌بینیم پیشوای ملی مردمی ترکمنستان رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف را در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گرم و صمیمی استقبال گرفتند. Столица Таджикистана в праздничном убранстве. Сегодня Душанбе стал местом проведения мероприятий мирового уровня. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира. Ежегодно увеличиваются зеленые насаждения, создаются цветочные аллеи и скверы, расширяются площади парков, культуры и отдыха.
В течение последних лет усилиями исполнительного органа государственной власти города Душанбе столица Таджикистана коренным образом изменила свой облик. Архитектура новых зданий Душанбе своеобразна и отличается своим неповторимым современным стилем и национальным колоритом. Сегодняшний Душанбе – современный мегаполис, город-цветник. Его облик невероятно красив, и не случайно его называют городом цветов и молодости. مورد ذکر است که شهر دوشنبه داومی سالهای صاحب استقلالی بارها مرکزی تصمیم‌گیری‌های بزرگ و چاره‌بینی‌های سطح بلند جهانی و منطقوی گردیده است. برای در سطح خوبی آمادگی برگزار نمودن این چاره‌بینی سطح بلند و معرفی فرهنگ مهمان دوستانه ملت تاجیک در شهر دوشنبه چاره‌بینی‌ها در سطح بلند به راه مانده شدند. گلزار نمودن کوچه و خیابان‌ها، نصب رمزهای این مشورت همچنین دیگر تدبیرهای آبادانی که امروز در شهر دوشنبه از جانب مسئولین به راه مانده شده است، بیانگر آن است که جمهوری تاجیکستان در سمت برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها تجربه کافی دارد و هر یک مهمانی که از خارج وارد تاجیکستان صاحب استقلال می‌گردد واقعاً هم مفتون این زیبایی‌ها و فرهنگ بلند و قبول و گسیل مهمانان می‌گردد. باید گفت که با تشبث سازنده رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تمام چند سال اخیر پایتخت مملکت آباد و زیبا گردیده به یک شهر صلح و دوستی تبدیل یافته است. Уважаемые телезрители, также хотим напомнить, что в рамках саммита прошла выставка национальных блюд «Праздник арбуза», дыни, тыквы, яблок, винограда и фестиваль плова. Напомним, что в дни празднования государственной независимости на основе указаний и поручений главы государства уважаемого Эмомали Рахмона во всех парках культуры и отдыха столицы проводятся выставки сельскохозяйственной продукции, изделий народных ремесел и торжественные культурные программы, которые продолжатся до 15 сентября. На выставках дехкани и земледельцы из городов и районов страны представят свою сельскохозяйственную продукцию, изделия народных ремесел. یادآور می‌شویم که در دایره برگزاری واخوری پنجمین مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی امروز همچنین در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فرم عالمان مملکت‌های آسیای مرکزی برگزار گردید. در فرم راهبران و کارشناسان اکادمیای علم‌های تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک نمودند. Уважаемые главы государств, дамы и господа, только что завершилась 5-я юбилейная консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Итоги переговоров вновь подтвердили поступательный процесс развития регионального сотрудничества на основе исторических добрососедских отношений. Наши страны еще раз показали готовность к открытому и широкому взаимодействию в интересах обеспечения мира, стабильности и безопасности Центральной Азии. Хотел бы выразить глубокую признательность моим дорогим коллегам, главам государств Центральной Азии, а также нашим почетным гостям, президенту Азербайджана и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслихаты Туркменистана за поддержку и вклад в успешное проведение Душанбинской встречи. Дорогие друзья, сегодня для меня большая честь объявить
о совместном решении глав государств Центральной Азии за выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами Центральной Азии, углубление взаимовыгодного сотрудничества стран региона, политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных интересов и инициатив стран региона в международном сообществе, а также многолетние личные усилия, направленные на созидание и поступательное развитие, наградит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемого Гурбангули Миаликулевича Бердымухамедова, почетным знаком глав государств Центральной Азии. Многолетняя продуктивная деятельность на посту главы государства снискали Гурбангуле Миаликулевичу всеобщее уважение и заслуженный авторитет в братском Туркменистане и далеко за его пределами. Уважаемый Гурбангуле Миаликулевич, вы много делаете и продолжаете делать для углубления отношений братской дружбы между странами Центральной Азии. Значителен ваш вклад в упрочение безопасности и стабильности в регионе. Вы, уважаемый Гурбангуле Миаликулевич, в течение многих лет решительно и уверенно отстаиваете суверенитет и независимость братского Туркменистана. Благодаря вашим целеустремленным и последовательным усилиям все более возрастает авторитет Туркменистана на международной арене. Особо подчеркну ваш огромный вклад в обеспечение социально-экономического развития Туркменистана и благополучия вашего народа. Современный цветущий Ашхабад стал визитной карточкой страны и ярким примером масштабных достижений туркменского народа под вашим руководством. Отдельно хотел бы отметить присущие вам такие качества, как открытость, искренность и доброжелательность. Позвольте от имени глав государств, от себя лично и от имени народа Таджикистана сердечно поздравить вас с присуждением этого почетного знака. Желаю вам, дорогой друг и брат, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всяческих успехов братскому народу Туркменистана и еще большего процветания. Теперь, с вашего позволения, уважаемые главы государств, с большим удовольствием хотел бы вручить национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслихаты Туркменистана, уважаемому Гурбангули Миаликулевичу Бердымухамедову эту награду.
Уважаемые главы государств, дорогие друзья, рад вас всех приветствовать сегодня на братской земле Таджикистана, в столице Душанбе. Сегодня, как видите, мне присвоено почетный знак консультативной встречи глав государств стран Центральной Азии. Если же исходить из предыстории, то я вам могу откровенно сказать то, что вообще этот орган был изначально заложен в Ашхабаде. Впервые мы его озвучили в Ташкенте. Далее, исходя нашего общего менталитета, то есть уважение старшему, почет младшему. И первая наша консультативная встреча глав государств стран Центральной Азии прошла в Казахстане. Далее мы ее провели уже в Узбекистане. И наша встреча, как видите, повестка дня все более стала обширнее. Мы уже вели многие вопросы. Третья наша встреча, как вы знаете, мы ее провели в Туркменистане, национальной туристической зоне Аваза. Коллегиально обсудили, как теперь в будущем ее провести, и чтобы мы имели общие интересы и выгоды, как говорится, от этих наших встреч. Далее мы, как вы знаете, провели в братском Кыргызстане. И сегодня вот уже все-таки юбилейная встреча, пятая встреча, как я уже упомянул, в братском Таджикистане. Конечно, мы все сегодня живем все-таки не в простом мире. Много вопросов. Вопросы политики, вопросы, касающие и экономики. Но самое главное, везде мы такие вопросы не поднимали. Везде это наши гуманитарные общие интересы. Конечно, благосостояние наших стран зависит именно от экономики, поэтому каждый раз мы, встречаясь, говорили о наших общих интересах, потому что все-таки регион, он богат всеми ресурсами, и он энергетическими вопросами, и нефтегазовыми вопросами. Да, здесь много можно перечислять, но все они имеют выгоды на общее наше благосостояние народов. То есть мы всегда говорили о вопросах дивидендов экономических, о вопросах рентабельности наших производств, или же всегда говорили о вопросах, как сегодня модно говорить, это вопросы как интеграции и кооперации. Но, дорогие друзья, мы, наверное, уже, если не столетиями, а веками ведем общие интересы по кооперации и интеграции. Один шелковый путь, чего стоит, где наш регион является перекрестком всей цивилизации мира. А сегодня уже мы вместе возрождаем этот великий шелковый путь. И много таких примеров, что можно говорить о, конечно, экономике, но и мы и сегодня продвинулись и во внешней политике. Мы ведем открытую политику дверей. Она у нас у всех миролюбивая, транспарентная. И посмотрите, сколько было принято, к примеру,
резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций со стороны стран Центральной Азии. Это уже говорит, что наш авторитет сегодня не только в регионе, но и на международной арене изо дня имеет большой интерес именно к нашему региону. Но самое главное, какие были бы мы не поднимали вопросы, потому что они политические, внутреннего характера, наши экономические вопросы, но всегда и во все времена, как я упомянул, нас объединяли наши гуманистические идеи. Вы посмотрите на наших предков, дедов и прадедов, которые дали нам настой нашей прямой дороги на благо наших народов. Много, конечно, мыслителей и просветителей среди наших народов. Я сейчас, наверное, всех и не перечислю, потому что их очень много прекрасных мыслителей. Но все равно я хотел бы упомянуть про Абая Кунанбаева, я хотел бы упомянуть про Чингиза Айтматова, я хотел бы упомянуть про Алишера Наваи, я хотел бы упомянуть про Низави Ганджави, я бы хотел бы упомянуть про Абу Абдулла Рудаки или нашего Махтум-Кули Фраги. То есть он был и поэтом, и философом. И с вашего позволения, пользуясь данным случаем аудиторием, я хотел бы от имени нашего уважаемого президента, его превосходительства Сердара Гурбановича Бердымухамедова, вас всех пригласить в следующий год, в 2024 году, на юбилей нашего мыслителя и поэта Махтум-Кули Фраги. Мы с вами вместе проведем на самом его международном уровне. Я не сомневаюсь, что уважаемые главы государств сегодня эти гуманитарные вопросы, наверное, не раз даже поднимали. Но я хотел бы все-таки привести строки Махтум-Кули Фраги. Я думаю, здесь даже и перевода, наверное, и не надо, что бір супрода таяр қылынташлар көтерер ұл бали түркменің. Дорогие друзья, здесь, знаете, перевод уже ясен, то, что когда все мы собираемся как братья за одним дастарханом, это уже символ единства народа. Но у меня так... Но таких, уважаемые друзья, у нас примеров очень много. Вот я хотел бы упомянуть изречие о наших великих мыслителях Касым Жомарт Кемелевич, как наши братья казахи говорят, что сила народа – это в единстве. Или же наши братья кыргызы, Садыр Нургазаевич, то, что говорят, основа счастья тоже единство. Или же Шавкат Мирабанович, как наши братья узбеки всегда твердили, что тело, да, украшает одежда, но душу украшает всегда дружба. Или же наши братья азербайджанцы, тоже очень крылатые слова, где говорится, что народу единство, а что птицы крылья. А наши братья таджики, то есть
даже если что у тебя, друзей, все равно мало друзей у тебя. Как видите, все наши предки, мыслители, покровители поэзии, деды и прадеды всегда призывали нас только лишь к единству. Поэтому мы, думаю, сегодня и на современном этапе времени, как братья, продолжаем дорогу наших предков и в политике, и в экономике, и наших гуманитарных вопросов. Я хотел бы даже обратиться к уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмонову. У вас недавно был большой праздник, праздник независимости. Вы знаете, когда каждый раз приезжаешь в прекрасный Таджикистан, тем более в столицу Душанбе, но он из года в год расцветает и процветает. И самое главное, когда видишь милые лица людей, аж душа радуется. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я просто хотел бы все-таки сказать о том, что лидер нации, он же покровитель, он же основатель мира и единства нации. Так он очень много делает для своего народа. Я уже про милые лица сказал. Больше здесь и не надо других доводов говорить. Но авторитет Эмомали Шариповича сегодня не только в регионе, но и имеет очень большой авторитет и на международном. Поэтому, Эмомали Шарипович, вам самое главное только лишь крепкого здоровья. Конечно, очень больших успехов в вашей государственной деятельности. Ну, а данный знак почета, красиво, да? Красиво. Первый Эмомали Шарипович получил. Знак почета, конечно, он еще раз обязывает меня, чтобы я и далее приложил все свои силы, может быть, и ум, и знания, но самое главное, жизненный опыт, и далее укреплять узы дружбы наших народов. Благодарю за внимание. Уважаемый Эмомали Рахмон, Барадор Азиз, Хашакур. Уважаемые телезрители, мы завершаем наш прямой эфир и напоминаем, что
Совместная культурная программа «Вечер дружбы» в прямом эфире пройдет в Душанбе сегодня, 14 сентября, в рамках 5-й консультативной встречи глав стран Центральной Азии и очередного заседания Совета глав государств Международного фонда спасения Арала. Такой масштабный совместный концерт с участием артистов стран Центральной Азии пройдет в Таджикистане впервые. Это культурное событие создаст благоприятную основу для расширения и укрепления дальнейшего сотрудничества между странами региона. در همین جا پخش مستقیم را از جریان برگزاری واخوری پنجم جشنی مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی که در قصر ملت تحت ریاست اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر گردید به انجام می‌رسانیم.